नमस्कार कथा हृदयर आयोग कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची मु गोविंद चंद्र पंडा। दर्शक बंधु प्रति अध्याय भली एथर भी जड़े निर व्यक्तित्व आम कार्यक्रम में सामिल होती युवावस्था किभली कार्यदक्षता देखते वर्तमान परिस्थिति किभली संघर्षपूर्ण जीवन को लोकों सेवा मनोवृत्ति रखिंट से जड़े अतिथि आम सहित अच्छा बाघमाईर सरपंच श्रीयुक्त मानस विश्वाल। मानस स्वागत करी कार्यक्रम को आपको स्वागत। राजनीति रे युव अवस्था आसवर कौन या पछर रहस्य थिला हम दर्शक टे कहि प्रथमे। राजनीति रे आसीबार रहस्य होला मोर जतले पाठ पढ़ा चली थाए मो ग्रामांचल रे डेवलपमेंट बहुत स्लोली चले। मो आमे जतो मो कटक रे पाठ पढुथली मैट्रिक टा मोर कटक रे थिला सेठी डेवलपमेंट बहुत जोर चले। मो चिंता करे सब ग्रामांचल डेवलपमेंट आ सहरांचल डेवलपमेंट कहीं पारनी गवर्नमेंट तो सब आड़े फंडिंग कर जिनसा को नजर करके ग्रामांचल के अधिक डेवलपमेंट हम मु कहली मते इंडियन आर्मी रे प्रथम जॉब टे पाइली चाकरी 2 वर्ष समय मो गाँव को छुट्टी आसती मोर एक्सीडेंट है मु चाकरी अवसर नेली अवसर नेला गोटे स्थिर मन में निष्पत्ति कले मते राजनीति आसिया पड़ो देशर सेवा करता जदि देशर सेवा न करि पारुची ताले मते गाँव रो सेवा करियार अछि। तापर मो राजनीति रे पूरा दृढ़ निष्पत्ति नहीं राजनीति रे प्रवेश कली। तो राजनीति टा कोन वास्तव रे सेवा पई जो माने राजनीति के आछंती समस्त सेवा मनोवृत्ति रे आछन नै आपनकर मनोवृत्ति के भिन्न। आगे देखंतु राजनीति रे कणा देखि जो माने राजनीति के आछंती निश्चित अर्थ ठोल पई तवर निश्चित आगे देखंतु राजनीति रे लोक मानकर विभिन्न उद्देश्य थाए। मो परिवार भितर मोर बड़ भाई चाकरी मोर बापा मध्य चाकरी करते मो माँ पेंशन होल्डर मो मिसेस मध्य चाकरी मोर बड़ भणी मध्य टीचर अच्छा आम घर 4 जन चाकरी अच्छा मु मध्य आर्मी रे थी तेणु राजनीति रे विभिन्न लोकंकर विभिन्न लक्ष्य तेणुक आपन जो कहले आय करने टंका ठोल पारे किंतु राजनीति जो 5 वर्षिया राजनीति ना आम ए वर्ष जेनराल अच्छी यार थर एससी एसटी पारे किसी पारे किंतु जार जहाँ उद्देश्य थो मु आपन आगे कहि मु सेवा मनोवृत्ति रे आसी को मनोवृत्ति मु करूँ मोर जो गाँ ग्रामवासी मान अच्छा आपड़ जदि केतବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେବେ ଶତ୍ରୁ ମିତ୍ର କିଛି ନାହିଁ ଯେତେ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ସମ୍ବାଦଦାତା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ ସମ୍ବାଦଦାତା ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ହେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପବ୍ଲିକ କି ପଚାରିଲେ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭୋଟର ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ ସତ କଥା କହିପାରିବେ କାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। भारतीय सेना रे सामिल हेले ट्रेनिंग मध्य शेष कले आ इलेक्ट्रोनिक मेकानिकल ट्रेड रे आपण जॉइन करथिले किंतु हठात गोटे परिस्थिति भिन्न बनला दुर्घटना शिकार हेले हम दर्शक टी कहबे जदी प्राय दर्शक जानि नांती घटना कोन से घटना थिला केमती कोन से दुर्घटना टी हला। घटना थिला मो 2000 मसिया रे ईएमई इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल इंजीनियरिंग ऑफ आर्मी रे मो प्रथम चांस रे मोर जॉइन कली मोर शिक्षागत योग्यता मोर प्लस टू बांकी कॉलेज रे पढ़ा चली थाए मो इंटरव्यूटा आगे देखिया पे जाइथिली सेठी मोर एते मन बळिला मो बड़ भाई टिके इंटरेस्टेड सबले डिफेंस रो जो आर्मी रे जो वर्दीता मो बड़ भाई के बहुत पसंद आमे जतले टीवी रे जतले देखू फिल्म देखू हमर रूम टांक पे जाए मोर मध्य थिला मु भाबी नथली ए बयस रे मोर जॉब हे जिवो मु भाबथली गोटे 2टा 3टा 4टा चांस रे जॉब टे हो किंतु मोर प्रथम चांस रे मो मते इंडियन आर्मी रे सुजोग मिलिथिला ईएमई इलेक्ट्रोनिक्स मेकानिकल इंजीनियरिंग भलो ट्रेड मध्य मोर थिला जोथरे कि बहुत फास्ट प्रमोशन तापर मो ट्रेनिंग बहुत भलो भाबरे कली एक्सीलेंट ट्रेनिंग कली बेसिक ट्रेनिंग जतले सरी गला शारीरिक जो परिश्रमटा रहे ट्रेनिंग सरला परे मो गाँ को छुट्टी रे आस्थिली जो दिन छुट्टी सरीची दिन 2टा बेले मोर थिला ट्रेन फलक नामा मोर आज भी मन पड़ुची दिन 10टा बेले मु जाइथिली गोटे से दिन खुदुरुकुणी थाए गोटे साउंड बॉक्स किने मोर गोटे बड़ भणी कहला तू तो आज जीवु हेरी गोटे साउंड बॉक्स टे किनिक देख जा सेतले जो साउंड बॉक्स बाजे डेग कहता डेग देर साउंड बॉक्स लागले खुदुरुकुणी टे टिके जोर किन बाजिबो मु जान नथले एमती एक्सीडेंट हो तापर मोर गोटे वेरी सिवियर एक्सीडेंट आपण देखुते मोर गोड़ ए मुंडटा भी बहुत जोर आशा थिला मु भी निजे भाबी नथली मो गोड़ दिने भलो होई परिबो मते सेवा करियार सुजोग मिलिबो पुणी आर्मी मते नबो किंतु पुणी मते आर्मी नैथिला केमिति दुर्घटनाटा केमिति घटिला आप जानते जो मकर जात्रा जो जगह हूँ से चंडी छक अच्छे
ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ମୁଁ ପଣସ ବସ୍ତ ଗାଁ ଆଡୁ ରୋଡ ଉପରୁ ଉଠୁଥିଲେ ଅଟି ରୋଡକୁ ଉଠିଲା ଗୋଟେ ଆମ୍ବାସିଡର କାର ଏପଟେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ପିକନିକ ଯାଉଥିଲା ଆମର ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ କୁଆକୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇଠି ମୋର ବହୁତ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ବଞ୍ଚିବା ନ ବଞ୍ଚିବା ସନ୍ଦେହଜନକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଥିଲି ମୋର ପେସେନ୍ସ ଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ମୋର ସେଇଠିକାର ଲୋକମାନେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ ଗାଡିରେ ମୋର ଚେତା ଟିକେ ନଥିଲା ମତେ ପଠେଇଥିଲେ INS ନିବାରଣୀ ଚିଲିକା ଆମର ଏମିତି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯଦି ଆର୍ମି BSF ଏୟାରଫୋର୍ସ କାହାର ବି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଚିଲିକାରେ ଆଡମିସନ ହେଇପାରିବା ନାଭିର ଗାଡି ଆମକୁ ମୁଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ ଏପଟେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ନେଭିର ଗାଡି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମେଡିକାଲ ପାଖରେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଭିରେ ଆଡମିସନ କରିଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ କରିକି ମତେ AC ବଗି ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଲକାଟା କମାଣ୍ଡ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠେଇଥିଲେ ସେଇଠି ମୋର ଅପରେସନ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପାଖାପାଖି 6 ମାସ ମୁଁ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟରେ ରହିଲି ଆଉ 6 ମାସ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଆଶାବାଡି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଲାବୁଲା କଲି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୋ ଗୋଡ ଭଲ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଦେଶର ସେବା ନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ମୋ ଗାଁର ଟିକେ ସେବା କଲି ଆଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲା ଆଉ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ପରେ ଆଉ ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଥରେ ସରପଞ୍ଚ ଲଢିଲେ ହାରିଗଲେ ତାପରେ ଖୁଡି ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆପଣ କିଛି ପାଇଲେ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଦି ଥର ଲଗାତାର ଭାବେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ମାତ ଦେଇ ଆପଣ ଶାସନକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଆଜ୍ଞା କେହି ନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ କିଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀରେ ଥିଲି ମୋ ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ କାହାକୁ ବିରୋଧୀ ବୋଲି ଭାବିନି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜିତିଲେ ମୁଁ ହାରିଲି ପ୍ରଥମ ଟର୍ମଟା ସେମାନେ ଜିତିଲେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲି ମୁଁ ଏଇଆ ଶିଖିଲି ଯେ ସେମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ କିଛି ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେଲେ ମୁଁ ନୂଆ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ଥିଲି କେହି ବି ଭାବିନଥିଲେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରିବି ତାପରେ ଯୋଉମାନେ ଜିତିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ନୁହେଁ ମୋର ମତେ ସବୁ ସମୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଯାହା ବଳରେ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିତୁଛି ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଶତ୍ରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭାବୁଛେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆର୍ମିରେ ଥିଲି ସେଠିକି ସବୁଆଡୁ ଭାରତ ବର୍ଷର ସବୁଆଡୁ ପିଲାମାନେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ଆମେ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିଥାଉ କସମ ପରେଡ୍ ଆମର ଚାଲିଥାଏ ପ୍ୟାରେଡ୍ ଚାଲିଥାଏ ଆମକୁ ଫିଲିଂ ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାର ପିଲା ତେଣୁ ଆମର ଶତ୍ରୁ କିଏ ଆମର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ ରାଜନୀତିକି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ନେବାକୁ ପଡିବ ନିଜର ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବା ତାହେଲେ ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି କେହି ବି ଗୋଟିଏ ବି ଶତ୍ରୁ ହେବେ ନାହିଁ ଗାଁର ଯଥେଷ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହିବ ମୋଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପିଲା ରାଜନୀତିକି ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆସିବେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ସିଏ ଜିତୁ ଆଉ ଆମ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ କେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେତେ ଦୂର ଆପଣ ସାଧିତ କରିପାରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜନୀତିରେ ମୋର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନଥିଲି ରାଜନୀତିରେ ଏତେ ଗୁଡେ କାମ ହେଇପାରେ ରାଜନୀତିରୁ ଏତେ ଗୁଡେ କାମ ହଉଛି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିନଥିଲି ରାଜନୀତିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଉଥିଲା ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ପାଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ରହିବା ପାଇଁ ବାସଗୃହଟି ପାଉଛି ଗରିବଟିଏ ରାସନ କାର୍ଡଟେ ପାଉଛି ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉଛି ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଠଘର ପୋଖରୀ ମୁଁ ତ ଏଇ 5-7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବୋଧେ 15ଟା ଖଣ୍ଡେ ପୋଖରୀ ତାଡ଼ିଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି 15ଟା ପୋଖରୀ ତାଡ଼ି ପାରିଲି 15ଟା ପୋଖରୀ ତାଡ଼ିଲେ ଆଖପାଖ ସଏଲ କନଜରଭେସନରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି ଏନଆରଜିଏସରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଫଣ୍ଡରୁ 15ଟା ପୋଖରୀ ତାଡ଼ିଲେ ମରୁଡି କିଛି ହବ ଆମ ଧାନ ଜମି ଏଇ ବାଘମାରୀରେ ଯେତିକି ଅଛି ମରିବ ଅଧା ଅଧେ ଆଜ୍ଞା ମରିବନି ଏ କାମ ଆପଣ କରନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯିଏ ସହଯୋଗୀ ଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଁରେ ମିଛ କହିବାକୁ ମତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନି ଏଇ ଯୋଉ କାମ କଲେ ଅନେକ ଗୁଡେ କାମ ବିଲ୍ ପତ୍ର ଟିକେ ଡେରି ହୁଏ ଆପଣ ବି ଜାଣନ୍ତି ତେଣୁକରି ଯୋଉ କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର କାମ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦଉ ପ୍ରଥମେ ଆମ ରାଜନୀତିର ପଲିସି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର କାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କରିବେ ଯଦି କିଛି ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଲ୍ଲୀ ସଭା ଗ୍ରାମ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ ଭାଇ ତମେ କିଛି କାମ କର ଭାଇ ସ୍କୁଲ କାମ କର ଯେତେ ବଡ ବଡ କାମ ତମେ ଭାଗିଦାର ହୁଅ ଯଦି ସେମାନେ କାମ କଲେ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଯଦି କୋଉ କାମଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଉଛି ପଇସା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କାମ କଲେ ଏନର୍ଜିରେ ମିଳିବନି ଏଇଟା ସେଇ କାମ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି କରୁ
जो चर्चा हुए यही विगत 5 वर्ष एबे जो 2.5 वर्ष हेलानी ता भीतर भल पैसा अलग विषय कमाई सारे निश्चय सत ना मिछ ମୁଁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ବି ଆମେ କମାଉଛୁ ମିଛ କଥା କାହା କହିବା ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ପଇସା ବି ଆଜ୍ଞା କମାଉଛୁ केते परसेंट पीसी आपण नियंती ପିସି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟଙ୍କାଟେ ନୁହେନି आ कोथुर कमांती ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପ୍ରଧାନ ଆବାସ ଯୋଉ ଘରରୁ ପଇସା କେହି ବି ମତେ ସାହସ କରନ୍ତିନି କହିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କାମ କରୁ ଦି ପଇସା ଆମେ କାମରେ ଲାଭ କରୁ केते परसेंट आपण काम करंती वास्तव लाख टका आसिले ताको लोक अछंती 20% काम करी 80% खांती कारण सब जगह रे दबागु पड़े पीसी तळटु ऊपर पर्यंत समस्त हाथ गुंजा नियंती माने समस्त को जानतरे किंतु वास्तव रे गोटे लाख टका काम आसिले अलग विषय अलग मानस विषय केते टका काम हटी करंती मो पंचायत रे आज्ञा जति कि मो काम आसीची जदि गवर्नमेंट रो एस्टिमेट करा जाए से कामटा निश्चित भाव अधिक टंका रहिथिबो काम जदि 5 टंका आसीथिबो कामटा निश्चित 5 टंका 50 हो 6 टंका हो ए भलिया काम होइथिबो हातुर आपण पैसा होइथिबो हातुर पैसा आज्ञा सुनंतु काम करे आज्ञा तरीका अछि जेतु हम पाखरे विधायक अछंती आगुरु मुख्यमंत्री थिले हमर बहुत भलो दवा बळ किछि देखंतन जोटी डेवलपमेंट काम होस दवा प्रत्येक स्तर रु हम सहाय्य पाइ ब्लॉक लेवल रु हम सहाय्य पाउ पंचायत लेवल रु हम किछि फंडिंग करू माने पर विधायक हमर किछि सहाय्य करंती सब लेवल रु हम किछि सहाय्य कर टंका आनी थाउ गारे काम करिया पे तेणुकर आगे आम कम किसी लस हुए आराम 1 लाख टंका कम कले आम 7-8 हजार टका प्रॉफिट हुए मात्र सब जाइए आगे आम 7-8 हजार टका प्रॉफिट हुए श्रीयुक्त मानस विश्वास आपण राजनीतिक आदर्श भाव क्या भावती मैंने क्या द्वारा आप प्रेरित हो राजनीति को ओल्ले क्या प्रेरणा बोली भावुं आप मोर राजनीति आदर्श कहले मो आमर जो पूर्वतन सरपंच बागमारी पंचायत मधुसूदन सुबुद्धि थिले प्रफुल्ल चंद्र सामंतराय थिले सेमान सब सरपंच पदवी रे थिले मो सरपंच पदवी की सेमान मते आनिछंती मोर राजनीति गुरु राजनीति आदर्श सेई माने से दुई जण मुख्य करी से दुई जण गुरु को भी एथर हरै देले से गुरु को मु हरै ना गया से मो गुरु को मु हरै पारि मो राजनीति जतले हारी गली मते कांद भी टिके लागला मते कांदिली प्रथमे गली मु मधुबाना को मुंडिया मारि गेली तापर गली प्रफुल्ल दादा को मुंडिया मारली तांको सहित भी मोर राजनीति भितर हमर ए राजनीति रे एमिति थिला तो इलेक्शन राजनीति भितर भी हमर कथावार्ता आगे चले यदि गुरु ठिया आइथिले एथर आपण भी ठिया आइथिले नै आपण चाहिले ने गुरु ठिया आइछन मु एथर क्विट कर जिवि रहि जिवि आगे सुनंतु मु भी माइंड मेकअप करथिली मो माइंड मेकअप करथिले मो सत्य कथा कहूछ आपण मोर किछि काम धंदा बड़ बड़ हेयतला जोटर तार बिल पत्र मु पाइ नथि मैनेज करिया पे लढिया मो आगे मोर सुनंतु मु पूरा क्लियर वेरी क्लियर मु आपण को भी कहि दउची मोर हारारी 16 लाख टंकार बिल पेंडिंग थिला 16 लाख टंकार मु काम कर देथिली मु देखली जदी से माने मो गुरु मोटर जितंदु मोर माने मोर भी एटा गोटे गर्वर कथा किंतु मोर जदी अपोजिट टीम जदी से माने मो गुरु राजनीति करियो बोली मु जान नथले सब दायित्व से मते देथिले एबे मते दैछन जेतले मोर अपोजिट टीम मु भाबिल जदी जीति जिवे तल तो मोर पैसा पत्रडा धार कर मु आगे सीसी लोन करकी मो सीसी लोन 23 लाख करकी ग्राम पंचायत डेवलपमेंट काम लगेछि आपण मते बुझी परबे तेणुक मुझे देखिले मोर जब पैसा बुड़ी 16 लाख टका आगे मोर डिफेन्स किसी भी पैसा से अच्छी मुझे 5,70,000 टका डिफेन्स आनी जिते आसली आउ भी 15-20 लाख टका मोर पलैब आउ लोक मान जो विश्वास अच्छी हर तेणुक से दृष्टि मुझे राजनीति आसती पैसा जो बाकी थे सब मेकअप हो गलानी मोर बिल पत्र आज्ञा हो सब जिते मुझे काम कर बिल पत्र दीर्घ तीन जन विधायक सहित आप कम कर प्रशांत कुमार जगदेव को कथा कहतु जी बर्तमान खोर्धार विधायक अच्छा पूर्वतन बेगुनिया विधायक राजेंद्र कुमार साहू बर्तमान प्रदीप कुमार साहू ये तीन जन को आप तुलनात्मक भाव में केमी देखिए तीन जनकर व्यक्तित्व हो कि राजनीतिक जो कार्यक्रम बेगुनिया बोलगोड़ केमी देखिए तीन जन को आप विधायक हिसाब से सबुठ काम होचंदी शांत होचंदी प्रदीप साहू वर्तमान जो विधायक आम सहित नथिलु एथर किंतु आमे हमर फैमिली रो टिके संपर्कित आउ तीन जन जाक विधायक आम पई भलो किंतु गणेश जगदेव आज्ञा टिके फील्ड रे अधिक बुलिकी फील्ड रे अधिक टाइम दिन का समय आपन पंचायत रे बेसी विकास हेछि राजेंद्र साहू समय रे बहुत गुडे फंडिंग हमें आज्ञा पाइछु जो देखा गोटे बड़ बाघमारी कहले बाबा हटकेश्वर को बुझाए गोटे विशिष्ट पर्यटन स्थली की
ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ହେଇନି ଯଦି କହିବା ସେଠି ବି କିଛି ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଭୂମିକା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ କୋଉଠି ରହିଯାଉଛି ହେଇପାରୁନି ବିକାଶ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ସାର୍ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଲିପିବଦ୍ଧ ଅଟ୍ରି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଅଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏଇଭଳି ଜାଗା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉଠି ନାହିଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ କରିଛୁ ଅନେକ ସେଥିପାଇଁ ବାଦ ବିବାଦ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉ ଟୁରିଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି ସେଟା ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ଟିକେଟ କଟା ହେଉଛି 20 ଲକ୍ଷ 30 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷକୁ ଆପଣ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରନ୍ତୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟୁରିଷ୍ଟକି ଯାଉ ତେଣୁକରି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତିନି ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଥାନ୍ତା ଆପଣ ଦେଖ ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ହଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ପୋଖରୀ ରାସ୍ତାଘାଟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାର ବିକାଶ ହେଇଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିକାଶ ବାକି ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଇଟା ଆରଡି ର ଏଇଟା ଏମଆଇ ର ଏଇଟା ହଉଛି ଟୁରିଜିମର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଉଛି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯୋଉ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବା ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଅର୍ଥଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଧ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ସେ ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବା କେତେ ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳର ରାଜନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତି ବହୁତ ଫରକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଏଯାଏଁ ବ୍ରସ୍ କରିନି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗଲି ପୁରୀରୁ ଆସିଲି ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଫିସ୍ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଯିବି ତାପରେ ଯଦି ସମୟ ହେଲା ଆମ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବି ରାଜନୀତିକି ଯୁବକମାନେ ଆସିଲେ ଟିକେ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ନା ତା ପଛରେ ବି ଟିକେ ପକେଟରେ ମାଲ ଥିବା ସବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ସବୁ କିଛି ଦରକାର ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନଟେ ହଉଛି ଛୋଟିଆ ଫଙ୍କସନଟେ ହଉଛି ସେଠି ଗାଁରୁ 10-20 ହଜାର 30 ହଜାର କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଆଉ 5-3 ହଜାର ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ସେମାନେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ସେଠି ଫଙ୍କସନ ମାନେ ଲୋକମାନେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ପୂଜାଟା ହଉଛି ବେଦା ଚାନ୍ଦା ଏସବୁ ଅଛି ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ସେବା ଦ୍ୱାରା ବେଶୀ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ବାଘମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବାଘମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଖିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 30% ଜାଗାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆହୁରି 70% ସ୍ୱପ୍ନ ଆମର ବାକି ଅଛି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଛୁ କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ଯଦି ଅଟୋର ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହାଟ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ହାଟ ଖୋଲି ପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୋଲିବ କେବେ ଖୋଲିବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି ଆମର ବେଗୁନିଆ ହାଟରେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ଆମର ସେଇ ମଲ୍ଲିପଦର କଣ୍ଟାବାଡ଼ ହାତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ କିଛି ତାରିଣୀ ଛକରେ କିଛି ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ ହାଟଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ଥିଲା ବାଘମାରୀରେ କିନ୍ତୁ ବାଘମାରୀରେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ କମ୍ ଚାଷ ଜମି ବହୁତ ଅଧିକ ଗୋଚର ଜମି କମ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ହାଟ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଖୁବ୍ ଅତି ବେଶୀରେ ମୁଁ ରଖିଛି ନୂଆ ବର୍ଷକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କର ସହଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି ହାଟ ଖୋଲା ହବ ଆଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ କିଛି ଘର ସେଇଠି କରାହବ ଏଇ 4-5ଟା 10ଟା ଘରରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାହବ ସେଇଠି ହାଟଟି ହବ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି ବାଘମାରୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏମିତି ଆଖି ଦୃଶିଆ ବିକାଶ ବାଘମାରୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବିକାଶ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ବିକାଶ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଟା ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ପଦବୀରେ ଆସୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସଟିକି ଠିକ୍ସେ କରିଥିଲୁ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ପୋଖରୀ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏଇସବୁର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହୁଏ ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣର ଘର ଦିଆଯାଇଛି ଆଉ ପ୍ରତି ସାହିର ଏଣ୍ଡିଂରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟେ ଆମେ କୋଠ ଘର କରିଛୁ ଯେଉଁଠିକି ଗାଁର ସଭା ସମିତି
ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ହେଇଛି, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହୁଏ, ଆମର ସମିତି ମିଟିଂ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଥଟ୍ଟାରେ ଆମ ସହିତ ଥଟ୍ଟା ପରିବେଶ କରନ୍ତି, ଲାଗନ୍ତି ତମ ଗାଁରେ ଏତେ ଫଣ୍ଡିଂ କୁଆଡେ ହଉଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ମକର ଯାତ୍ରା ମକର ମହୋତ୍ସବ କରୁଛୁ, ଯେତେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କିଛି ଅଳି ରଖୁଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଅଧିକ ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ତମେ ମାନେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର, ତମେ ମାନେ ବି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାହାଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି ନା ନେଇନାହାନ୍ତି? ଲାଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁନି କେତେବେଳେ ନେବାକୁ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘରଟେ କିଏ କରି ନ ପାରୁଛି, ଆପଣ ମୋ ନାଁ ବି ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ମିଡିଆରେ କହିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ 16-17ଟି ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବିଜୁ ପକ୍କାର ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯେତେବେଳେ ଘର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେଇଛି। ଟିକେ କିଏ ରଡ କିଛି କିଣିବାରେ, କିଛି ଚିପ୍ସ ଟ୍ରିପ୍ଟ ବାଲି ଏଇଭଳିଆ ସହଯୋଗ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହେ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇଛନ୍ତି? ମୁଁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନି କାମ ପାଇଁ। ଲାଞ୍ଚ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ନେଇନାହାନ୍ତି? ଲାଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଇନି। ସତରେ ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ ପୁରା କ୍ଲିୟର ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେହେତୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଥିଲି, ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଟିକେ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ବିଡିଓ ମତେ କହନ୍ତି ତମେ କମ ବୟସରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଛ, ଆଉ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ରହ। ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ସେଠି କହେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆମ ଡିଫେନ୍ସର କାମ କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲଟା ହଉଛି ଅଲଗା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇ ଷ୍ଟାଇଲରେ କାମ କରୁଛି। ସେ ମତେ ବୁଝାନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଫରକ, ତମକୁ ଟିକେ କୁଲ ହେଇ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ମାନି, ଆଉ ମୋର ଯେ ରାଜନୀତି ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ସୁବୁଦ୍ଧି ମହୋଦୟ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତରାୟ ମହୋଦୟ, ପ୍ରଭାକର ବେହେରା ମହୋଦୟ, ମୁଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଠିକ ଏଇ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏବେ ବି ତାଙ୍କଠୁ ପରାମର୍ଶ ନେଉଛନ୍ତି? ଏବେ ବି ମତେ ଯୋଉଟା କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯୋଉଟା ଭିଡ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ପରିବାର କେସ୍, ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଭୋର୍ସ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ। ଯେହେତୁ ଆମର ବୟସର ସୀମା ଟିକେ କମ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନିଏ। ଯୋଉଠି ମତେ କଷ୍ଟ ପଡେ ପରାମର୍ଶ ନିଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମତେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଭାବନ୍ତିନି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହିସାବରେ? ମୁଁ କେବେ ଭାବିନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ। ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢୁଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଏଥର ଇଲେକ୍ସନ? ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନିୟମ କାନୁନ କଥା ତ କହିହବନି। ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନ ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଆବଶ୍ୟକଠୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ମଦ ମାଂସରେ ମଦ ପାଣି କମ ଆଜ୍ଞା, ମଦ ମାଂସ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଉଥିରେ ହେଲା? ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଶାଢୀ ଫାଡି ଲୁଗା ଫୁଗା ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି? ନା ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଶାଢୀ ଫାଡି ନୂଆ ଏ ସବୁ ନାହିଁ। ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଥର, ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖେଳା ଖେଳି କରିବାକୁ, ମେଣ୍ଟାଲି ପ୍ରେସର ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଟିକେ ପଳେଇଯାଏ। ଏବେ ଗୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ଏବେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କ୍ରିକେଟ ନା ନାଇଁ? ସେଥିରେ ରୋକ ଲାଗିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖେଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଣ୍ଟା ନ ଖେଳିଲେ ମତେ ରାତିରେ ଠିକ ସେ ନିଦ ହବନି, ଆଉ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ବି ଧାଁ ଦପଡ କରିପାରିବିନି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବପିଢି ଯୋଉ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି ଏବଂ ବହୁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ନିଶା ଗୋଟେ ଆମର ତ ଏପଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା କାରବାର ନିଶା କାରବାର ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆଇଏସି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଶମ୍ଭୁନାଥ ନାୟକ ସାର୍, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ମ୍ୟାଡାମ ଥିଲେ। ନିଶାର ବହୁତ ସେମାନେ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଆଇନର ଯଦି ଏତେ ପରିମାଣର ନିଶାକୁ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଖୁବ କମ ଲୋକ ନିଶା ଆଡିକ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଡ୍ରଗ୍ସ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ମଦ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଛିନଛତ୍ର ମଦ। ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନି। ମଦ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଲାଇସେନ୍ସ ଫାଇସେନ୍ସ କରିକି ଚଲେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର ଆଡିକ୍ଟେଡ ପୁରା କମି ଯାଇଛି। ଖୁବ କମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢିକୁ କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ? ମୁଁ ଯୁବପିଢିକି ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି, ନିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶା ଆଉ ଆମେ ସେମାନେ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ନିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ପେପରରେ ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ନିଜ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛେ, ବାଇକରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ନିଶାଖିଆ ଲୋକଟେ ତାକୁ ଘଷି ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଜୟମଙ୍ଗଳର କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଭାଇଙ୍କ କାରରେ ଯାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ବାଇକଟେ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ନିଶା ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଆଡିକ୍ଟେଡ, ସିଏ ଘଷି ଦେଇକି ଗଲା। ଘଷି ଦେଇଗଲା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ପଡିଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଥ ହେଇଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀର ରୋଡ ଯୋଉ ପିଚୁ କାମ ଚାଲିଛି, ପିଚୁ ଧାରରେ ପଡିକି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁଣ୍ଡ ମାଡ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା। ସେଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସେ ନିଶାଖିଆ ଲୋକର ନାଁଟା ବି ସେ କହିପାରିଲେନି। ନା ତାର ଆଇନ କାନୁନକୁ ଡର ଅଛି, ନା ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛି, ପୁରା ସାଇକୋ ଭଳିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖିଲୁ ଆମେ ବି ସେ ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯୁବପିଢିକି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ନିଶା ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଶା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରି ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ,
ଚାକିରିଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, କର୍ମ ସଠିକ ଭାବରେ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ମାନସିକ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମତେ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଇ କାମଟା କଲେ ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ପିଲାଟି ସକ୍ସେସ୍ ହବ, ଯୁବପିଢି ନିଶାରୁ ନିବୃତ୍ତ ହବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ, ଜୀବନରେ କ'ଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇକି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ଜୀବନରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି। ମୁଁ କଟକରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲି ମାଟ୍ରିକ, ତାପରେ ଚାକିରି କଲି, ତାପରେ ରାଜନୀତିକୁ ହଠାତ୍ କିନା ଆସିଲି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲି, ପ୍ରତି ଘର ସହିତ ମୁଁ ପରିଚିତ। ମୁଁ ତ ଏବେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିକି ଯାଏ, ମୋ ଯୋଉଠି କାମ ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଦିହିପର ହେଇଯାଏ, ସେଇଠି ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଦିଏ। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଦିଏ, ପୁଣି ବେଗୁନିଆ ଚାଲିବି କି ଯୁଆଡେ ଯିବି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା ଘରଟିଏ ପାଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ। 100% ଇଲିଜିବୁଲ ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଇଡିରେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ଗୋଟିଏ ଆଇଡିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ 15 ବର୍ଷ ତଳେ କି 10 ବର୍ଷ ତଳେ 2011 ଜନ୍ମଗଣନା ବୋଧେ ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ବାହା ହେଇନଥିଲେ, ବାହା ହେଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଘମାରୀର ଗୋଟେ ବାମଣ୍ଡିହର ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଲିଲି ସେଠୀ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଅଛି, ଲିଲି ସେଠୀ, ତାର 150 ଘରଟେ ପାଇଛି। ତାର ହଜବାଣ୍ଡଙ୍କର ବେଗୁନିଆ ରୋଡରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ତା ହଜବାଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା। ତାର ଗୋଟିଏ ପିଲା ହଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ। ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଘରଟି ଆସିଲା, ସିଏ ତାଙ୍କର 150 ଆଇଡିରେ ଅଛି କହିକି ତାର କାଟିଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ନାରାୟଣ ବେହେରା ବାଘମାରୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଉ ଆଇଡି ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଆଇଡିରେ 10 ଜଣ 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ଆଇଡି ଫାଇଡି କିଛି ନ ଦେଖି ଗରିବ ଧନୀ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନା ଲାଗିନା? ବହୁତ ଜୋର ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଛୁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆମ ପାଖେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ନେଇକି ଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକ, ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ, ତା ଆମର ଏଇ ବାଘମାରୀର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଟି, କିଛି ନାହିଁ ତାର ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ, 3 ଭାଇ ସେମାନେ, ଗୋଟିଏ ଭାଇ ଘର ପାଇଛି, ଆଉ 2 ଭାଇ 100% ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାଙ୍କର ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆଇଡି ଭିତରେ ଅଛି। ଆଇଡି ଆଗେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କ'ଣ, ମୁଁ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ହିସାବରେ କହୁଛି, ଆଇଡି କ'ଣ, ଆମେ 3-4ଟା ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ପାଆନ୍ତୁ, ଛାତଟି ପାଆନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆଉ ଟିକେ ମୋର ରହିଲା, ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁଠୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ନିଜେ ସର୍ଭେ କରିଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ, ଆମକୁ ଟିକେ ଇଗ୍ନୋର ମଝିରେ କରାହେଲା, ଲିଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କରାହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ସମିତି ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, କୌଣସି ଜିନିଷରୁ ସରପଞ୍ଚ ମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବନି। କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ମୋ ଗାଁରେ କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛି, କିଏ ଖଟିକିଆ ଅଛି, କିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଛି, କିଏ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଯୋଉ PMAY ମୁଁ ନିଜେ ଲିଷ୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, କଲେକ୍ଟରକୁ ଜଣେଇବି, ଆମ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇବୁ। ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସରେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଘରେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସବୁଠୁ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିକାଶକୁ ନେଇକି ବହୁ ରାଜନୀତି ହୁଏ। ଏଠି ବିଜେଡି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଦଳ ସହିତ ଆପଣ ଟାଇପରେ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି କ'ଣ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ବିଜେଡିରେ, କେତେବେଳେ ବିଜେପିରେ, କିଛି ଆସେନି? ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି? ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲି, ମା କାମଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କଲି, ଏମ୍ପିଙ୍କର 3 ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା, MLAଙ୍କର ଆମର ଯୋଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ନବନ ଓଡ଼ିଶାର 5 ଲକ୍ଷ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ କଲି, ବିରୋଧୀ ମତେ ଆର୍ଟିଆଇ ଫାଟି ମଗାମଗି ଗୋଟେ କରନ୍ତି, କଲେ। ସେ କାମଟା ଯେତେବେଳେ ମପା ହେଲା, 3,70,000 ଟଙ୍କାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କାମ କରିଛି ବୋଲି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖ ଏମିତି ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହଉଛି, ଆପଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ରଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ, କୋଉ ଦୋକାନରେ କହିବି, ସେ ମାସ 2 ମାସ 3 ମାସ ବାକି ବକର କରିଦବ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ଆପଣଙ୍କ। ସେମାନେ ଗାଁ ବସିଲେ, ମତେ ବିଲକୁଲ କାମ କଲେନି, ମତେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ, କିଏ କାଁ ଭାଁ କିଏ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି, ମତେ ବିରୋଧୀ ମାନେ ବି କାମରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର କାମ କଲି, ଆମର ଜଣେ ବିରୋଧୀ ସିଏ ଆସିକି ପାଣି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣି ମୋଟର ଲଗେଇ। ଆମେ ଯଦି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମଟା ଠିକ ଭାବରେ କରିବା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଣ କରିବେ? ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି, ସମାଲୋଚନା କରିଛି, ମାପଚୁପ ହବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ଜାଣିବ ଏତିକି ଟଙ୍କାର କାମ ହେଇଥିଲା, ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଆଉ କଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ? ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମରେ ଆଗେ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି। କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆରଟିଆଇ କି କିଏ ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ, ମାଗିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୁଁ ତ ଯେତିକି କାମ କରିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚିଠି କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ, ଏତିକି କାମ ଆମେ କରୁଛୁ, ଏତିକି କାମ ଭଲ ହେଇଛି, ଖରାପ ହେଇଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହଉ।
ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କେହି କରନ୍ତିନି ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସିକ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଆଗାମୀ 2027 ପୁଣି ଥରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳକୁ ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ ଲଢିବେ ନା? ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସେ ଆମର ଯଦି ଆକ୍ଟିଭ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଡାକେ। ସେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ମିଟିଂ ଆମେ ଡାକୁ। ସେଠି ମିଟିଂରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ମତଟା ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଯଦି ଏଇଥର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଏଇଥର କହିବେ ଯେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋଟା ଯଦି ରହେ ଆମେ ଆଉ ଜଣକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିବା, ମୁଁ ବୋଧେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବି। ମୁଁ ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଲେ ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯଦି ଯେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଶିଖିଛି ମୋ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ବି ତାକୁ କିଛି ଶିଖେଇବି। ରାଜନୀତି କି ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ଆଗେ ଆସିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ ଲଢିବାକୁ? ମୋର ଆଶା ତ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଛି। ନା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଅଛି? ମତେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ଟିକେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମ କିଛି ରହିଛି, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ଆଉ ଚାହୁଁନି ରାଜନୀତି। ୟା ପର ଟର୍ମଟା ମୋ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ମତଟା ଦେବି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମତ ଦେବି, ପୁଣି କରିବି ତାପରେ, କିନ୍ତୁ ୟା ପର ଟର୍ମ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଟିକେ ଓହରି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବାଘମାର ସରପଞ୍ଚ ମାନସ ବିଶ୍ୱାଳ। କଥା ହୃଦୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କିଭଳି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନବରତ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଆମକୁ ଫଲୋ, ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।